प्रिय छात्र छात्री माने दशम श्रेणी ओडिया साहित्य शिक्षादान कार्यक्रम को तुम अनेक अनेक स्वागत। नवम श्रेणी प्रबंध ओडिया साहित्य कथा से तुमे माने पढ़िथिल प्राचीन ओडिया साहित्य संपर्क जो कि आदि जुगर कवि सारला दासंकर भक्ति मार्ग लिखित काव्य तापरे पंचसखा जुगरे पंचसखा तथा अन्यान्य कवि मानक द्वारा कृत विभिन्न काव्य छांद जणाण चौतीसा चंपू इत्यादि संपर्क में तुम मैंने आगरू पढ़िछ। तेबे समय बदली एवं ओडिया साहित्यर धारा मध्य बदली तापरे आसी जाए रीतिजुग जेतेबेले कि भक्ति मार्ग रे काव्य रचना सहित अनेक काल्पनिक काव्यर रचना परंपरा आरंभ होला जेउथिरे कि भंज साहित्य सर्वश्रेष्ठ बोली धरा जाए। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर लिखित तांकर साहित्य कृति ओडिया सारस्वत जगत को रुद्धिमंत करिछि तथा यह आम पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जेउथिरे कि उपेन्द्र भंजंकर लिखित काव्य सेथिरे व्यवहृत अलंकार शब्द चातुरी भाव तथा अर्थर विविधता पाठक माननकु आश्चर्यचकित करे। इतिहासर से प्रतिटी पृष्ठा मोभाषा कहानी बखाणी दिए आदि आधुनिक प्रतिटी जुगरे भाषार नईटी आगे जाए। एही क्रम रे गोपबंधु दास मध्य उपेन्द्र भंजंकर श्रेष्ठ कवित्व को देखि दीपद से वर्णना करिसंती। गाए तुम भगीत सभारे पंडित पथे पांथ हृष्ट मना बिले बोले चसा अंतःपुरे जोसा नृत्य रंगे बारंगना। अर्थात समाजर प्रत्येकटी वर्गर पाठकों को उपेन्द्र भंजंकर साहित्य कृति यथेष्ट भावरे आकृष्ट करिथिला। आज आमे सेही कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर लिखित वैदेहीश विलास तांकर एक कालजयी कृति काव्य एवं सेही काव्यरू आनीत आजिकार आमर कविता राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविताटी आमे आलोचना करिबा। ताहले आस पिला माने प्रथमे उपेन्द्र भंजंकर लिखित ए वैदेहीश विलासर किछि सुंदर पद आमे सुनि नबा जहा कि विशेष राग रे रचित एवं ताकू गायन कला बेले मध्य स्वतंत्र पद्धति अवलंबन करा जाय। ताहले आस प्रथमे तांकर कृति को सुनिबा। पिला माने ताहले आमे सुनुथिले उपेन्द्र भंजंकर रचित वैदेहीश विलास जेउथिरे कि आजिकार आमर पठित कविता राघवंक लंका यात्रा अनुकूल उद्धृत होईछि एवं ताकू गायन करिवार स्वतंत्र रीति मध्य तुमे माने देखिलो जहा कि राग आशावरी रे रचित एवं एइटी मु कहि रखे राग आशावरी होछि मूल राग जेउथिरे कि अनेक गुडिये स्वर सृष्टि करा जाई पारे भिन्न भिन्न स्वर रे मध्य ताकू गायन करा जाई पारिबो। वर्तमान आस ताहले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर परिचय आमे पाइबा। प्रथम रे ओडिया साहित्यर सी हेउचंती भाव कवि अर्थात भाव रे भिन्नता आनिबारे से सिद्धहस्त थिले एवं सी हेउचंती श्रेष्ठ शब्द कवि जे कि निजर शब्द चातुर्य द्वारा पाठकों को आकृष्ट करिथिले तथा तांकर अर्थरे काव्य से जो विभिन्न प्रकार अर्थ बा अर्थरे विभिन्नता आनी पारुथिले सेथिरे से सिद्धहस्त थिले। तेणु करी ओडिया साहित्य जगत रे तांको कवि सम्राट बोलिकरी कहा जाय थाए। आमे तांको कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बोली संबोधन करिथाउ। एही कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जे कि सप्तदश शताब्दी रो शेष पर्याय रे जन्म ग्रहण करिथिले। एठी सप्तदश शताब्दी कहले 1600 रु 1700 एही 100 वर्ष मध्यरे अनेक ओडिया गवेषकंकर मत जोठी एकाठी हुए से किछि जनंकर मत पार्थक्य मध्य रहिछि। तेबे अधिकांश गवेषकंकर मत अनुसारे 1685 ख्रीष्टाब्द रे से जन्म ग्रहण करथिले। कोठी ना गंजाम जिल्लार भंजनगर सहर निकटवर्ती घुमुसर राजवंश एही घुमुसर राजवंशर कुलाड़ा दुर्ग रे से जन्म ग्रहण करथिले। घुमुसर राजवंश गोटे प्रसिद्ध राजवंश थिला एवं एही राजवंशर 50तम राजा थिले धनंजय भंज जे कि साहित्य अनुरागी थिले एवं साहित्य कृति रे मध्य सिद्धहस्त थिले।
ସେତେବେଳେ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜାମାନେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ମାନେ ସେଠି ଏକତ୍ର ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ସେ ଆମର କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁ ପରି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସରି, ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପରି ଥିଲେ ତଥା ନର ଶାସନରେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ତଥା ମାତା ହାରାଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ବହୁତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ସେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ପାଟ କୁମାର ନାମରେ ଜାଣୁଥିଲେ। କାହାକୁ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସର୍ଟ କାବ୍ୟ ଯେଭଳି କି ଆମର କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରଘୁବଂଶ, ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ 6ଟି ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସର୍ଟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସର୍ଟ ଶବ୍ଦକୋଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ରାଜ୍ୟହରା ହୋଇଥିଲେ, ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରେଇ ପିତୃହରା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଲାବଣ୍ୟନିଧିକୁ ହରେଇ ସେ ପତ୍ନୀହରା ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଯାଇ ସେଠି ସେ ତପସ୍ୟା ସାଧନାରେ ଲୀନ ହେଲେ। ସେଠି ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷ ସାଧକ ସନ୍ଥ ଯିଏକି ରଘୁବର ଦାସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବାଗଦେବୀ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଭକ୍ତ ପାଲଟି ସେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ଶିବ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ରାଂ ରାମାୟ ନମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ସେ କବିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କବିତ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ନିଜର କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସବୁ କଣ କଣ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶବ୍ଦ ତଥା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୁହାଯାଏ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଯାହାକି ଏକ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ। ଏହି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏହି କାବ୍ୟରୁ ହିଁ କିଛି ଅଂଶ ପଢିବା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରସିକ ହାରାବଳୀ। ଏହି ରସିକ ହାରାବଳୀ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲା। ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ। ଏହି ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ 34ଟି ଛାନ୍ଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଛାନ୍ଦ କହିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ 34ଟି ରହିଛି କରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଦ୍ୟ ନିୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟ। ଏହି କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟଟି ତାଙ୍କର କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ। ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ନିୟମ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସେହି ନିୟମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବା ସେହି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ରସପଞ୍ଚକ। ଏହି ରସପଞ୍ଚକର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ର ସ ପ ଚ କ ଏହି 5ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟ ନିୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କାବ୍ୟଟି ଖୁବ୍ ଅଳଙ୍କରିକ ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ କୃତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ। ଏହି ଅବନା ରସତରଙ୍ଗଟି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କୌଣସି ବନା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଭଳି କି ଆକାର,
हर्षईकार एवं हर्षौकार ये तीनोटीर व्यवहार से नकरी रामायण कथावस्तु को उपस्थापना करिसेंती तांकर श्रेष्ठ बहुत सुंदर कृति एटा। एतद व्यतीत से गोटे कोश ग्रंथ रचना करिसेंती। कोश ग्रंथ कौन जो आम डिक्शनरी कही था अभिधान बोली कही था तांकर कोश ग्रंथ हेउची गीता विधान। काहींकि एभलिया ग्रंथ रचना कले स्वयं उपेन्द्र भंज तांकर काव्य मानकरे एभली व्यवहार रे आसु नथिबा बा समाज रे साधारणतः व्यवहार हेउ नथिबा शब्द गुड़िकर बहुल व्यवहार करिसेंती। तेणु पाठकों पई तांकर काव्य अर्थबोध हेबा पई से पद्यात्मक बा पद आकार रे शब्दकोश रचना करिसेंती जोडी तार से व्याख्या करिसेंती। एतद व्यतीत चौपदी जहा कि 4 पाद विशिष्ट थाए, चौतीसा अर्थात 34 वर्ण आद्य नियम भाव रे नै चौतीसा रचना करा जाय थाए। एभली अनेक चौतीसा रचना से करिसेंती। गवेषक मानकर मतरु जना पड़े से मोट 70 रु 80 भितरे तांकर ग्रंथ रचित होईची। मात्र बड़ दुखर विषय सेतुरु मात्र 25-26 टी ग्रंथ ही आज पर्यंत मुद्रित होई पारिछि। वर्तमान आमे वैदेहीश विलासर परिचय पाइबा कौन प्रकृत काव्य वैदेहीश विलास पिला माने जेभरी देख यही वैदेहीश विलास संपर्क से निजे लिखिचंती। वैदेहीश विलास एगीत मनोरम बान छांदे शेष आद्य बोकार नियम जे एथिरे से कौन करिसंती लिखिचंती। बान छांदे अर्थात 52 टी छंद अछि, प्रत्येक छंद गोटे गोटे अध्याय एवं सेतिरे से बोकार नियम ब नियम को अवलंबन करिसंती। निजे देख पिला माने वैदेहीश विलासर नामकरण रे मध्य ब नियम रहिछि। ब विलास एठी आमे अर्थ जानिबा। वैदेहीशर अर्थ कोन? प्रथमे वैदेहीश शब्दटी आसीछि विदेह शब्दरु। विदेह अर्थात मिथिला राज्य। मिथिला राज्यर राजा किए थिले? जनक थिले। तेणु एई वैदेह ए विदेह राज्यर राजा को वैदेह कहा जाउथला एवं विदेहर समस्त प्रजा को मध्य वैदेह कहा जाउथला। तेबे एई वैदेहंकर कन्या थिले सीता। तेणु तांको कहगला वैदेही। एबे सीता हले वैदेही। वैदेही युक्त दीर्घई तालव्यस ईश अर्थात स्वामी। तेबे वैदेहींकर ईश किए हेले? से होचंती रामचंद्र। तेणु वैदेहीशर अर्थ होची राम एवं विलासर अर्थ होची उपभोग करिबा, आनंद उपभोग करिबा। किंतु एठारे विलासर अर्थ होची लीला अर्थात राम लीला संपर्क रे वैदेहीश विलास रे लिखाई जायछि, जहा कि ब आद्य नियम रे रचित होईछि। एवं कोन ना प्रत्येक श्लोक रो प्रथम शब्द ब रु आरंभ होईछि। विशेष करी तांकर पितामह धनंजय भंजंकर राघव विलास द्वारा से प्रेरित होइकिरी एटा रचना करिसंती। एवं यहा होची जेतेटी भारत रे जेतेटी रामकाव्य रचित होईछि, जेमति संस्कृत रे वाल्मीकि लेखिले रामायण, तापरे कालिदास लेखिले रघुवंशम, तापरे बलराम दास लेखिले दांडी रामायण। तेणु ए समस्त रामायण परे से निजे तांकर वैदेहीश विलास रे लिखिचंती जे जदि वाल्मीकि सूर्य हुंती, जदि कालिदास चंद्र हुंती एवं जदि बलराम दास तारका हुंती, तेबे मध्य खद्योतर आविर्भाव हुए। तेणु मु होउची से खद्योत जे कि राम लीला पुणी थरे रचना करूची। लिखन समय एवं श्लोक रे ब रीति को अवलंबन कराइछि। ये गोटे बहुत आकर्षणीय विषय। पिला माने वैदेहीश विलास लेखिबा पई से ब संख्या ब अक्षर रे आरंभ मास अर्थात 12 मास समय नैथिले। एवं एही वैदेहीश विलासर श्लोक गुड़िक प्रत्येक छांद रे जो श्लोक संख्या रहिथिला ताहा ब अक्षर रे आरंभ होउथिबा संख्या सहित जोड़ खाउथिला। जेमिति कि 12, 22, 32, 42, 52। आमे मध्ये देखुछु वैदेहीश विलास 52 छांद रे संपूर्ण हेउछि। काव्य आरंभ रे से मु कहली वाल्मीकि कालिदास बलराम को से प्रणाम जणाइछंती। एवं आज आमे वैदेहीश विलासर 40तम छांदरु लंका राघवंकर लंका यात्रा अनुकूल जो कविता संग्रह होईछि ताकू आमे पढ़िबा। वर्तमान देख पिला माने ये होची प्राचीन भारतर मानचित्र, जेउठी कि रामचंद्र अयोध्यारू तांकर वनवास लक्ष्मण एवं सीतांक सहित आरंभ करथिले प्रतिष्ठान देई, तापरे दंडकारण्य, तापरे किष्किंधा राज्य देई भारतर दक्षिण भाग को आसी पहुंचीथिले, जेउठी कि से सीतांकर ठाब हनुमानंक द्वारा पाइथिले। तांकु लंकार राजा रावण जे कि चोरी करी नहीं अशोक वाटिका रखिथिला। वर्तमान ता परवर्ती एटी प्रतिबंधक कौन आछि? भारत महासागर जो सागर मझिरे रही से सागर तांको पय प्रतिबंधक होईछि। तेणु से कौन करिसंती से संपर्क रे ही राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितार वर्णना करा जायछि। वर्तमान कवितार भाव आधार देखिबा।
କାହା ଉପରେ କବିତାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ସୀତା ଅପହୃତ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇବା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ କିଭଳି ସେତୁ ବାନ୍ଧିବେ ତାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅପହର୍ତ୍ତା ରାବଣ, ଅପହରଣକାରୀ ରାବଣ ଯିଏକି ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଘୋର ପାପୀ ହେଇପାରିଛି, ସେହି ଅପହର୍ତ୍ତା ବା ଅପହରଣକାରୀ ରାବଣ ସେ ଜାଣିଛି, ଅନେକ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ, ବହୁ ଶକ୍ତିର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତଥାପି ବି ସେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଶକ୍ତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆକଳନ ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା ଥିଲା ରାଜନୀତିରେ କୂଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପାଠକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି କବି। କାହିଁକି ନା କାବ୍ୟର ପାଠକ ଯେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାବ୍ୟକୁ ପଢିବ ତାହା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କାବ୍ୟକୁ ପଢି ସେ ସେଥିରୁ କିଛି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ କବିତା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ରାଘବ ଶବ୍ଦ। এই ରାଘବ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଦେଉ ରାଘବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯୋଉ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ଥିଲା, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର 37ତମ ପିଢିରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ 36ତମ ପିଢିରେ କିଏ ଥିଲେ? ଦଶରଥ ଥିଲେ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶାସକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ତଥା ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଦିলীପ, ତାଙ୍କର କିଛି ପିଢି ପରେ ଥିଲେ ରଘୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ପିଢି ପରେ ଥିଲେ ଅଜ, ଏବଂ ଅଜଙ୍କର କିଛି ପିଢି ପରେ ଥିଲେ ଦଶରଥ, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କୁହାଯାଏ ଯେ ରଘୁ ରାଜା ଯେଭଳି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଦାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଘବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବଳିଲା ତାଙ୍କର ଆଶା, କଣ ଆଶା? ନା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଶା ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି। ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଠାବ କରିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲେ? ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ସେ ବିଚାର କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାରି ହୋଇ ରାବଣର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସୀତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କଣ ବିଚାର କଲେ? ନା ମଝିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବା ସିନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର ଯୋଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସିନ୍ଧୁକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ? ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଅଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି, ଘନ ଜଳରାଶି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ପୋତି ଯିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ପୋତିବେ? ପର୍ବତରେ। ବଡ ବଡ, ଏଠି ପର୍ବତ କହିଲେ ପାହାଡ ନୁହେଁ, ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ। এই বড় বড় পথর খণ্ডরে পতি সেতু নির্মাণ করিয়া পাই সে চিন্তা কলে এবং যেতেবেলে সে অনুসারে কার্য কলে কোন প্রতিবন্ধক আসিলা দেখিবা। বুড়ি গলা পকাইলে কপি যেতে গিরি, বানর সেনা जो বানর যেতে সেমানে এই কপি অর্থাৎ বানর সেমানে যেতে গিরি, এটি পুনি গিরির অর্থ পিলা মানে বড় বড় পথর খণ্ড। যেতেবেলে বড় বড় পথর খণ্ড পকাইবাকু আরম্ভ কলে সে সমস্ত পথর খণ্ড কোন হেলা না সমুদ্রর অশান্ত জলরাশিরে বুড়িবাকু লাগিলা। এভଳି ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାନ୍ତ ଜଳରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଡିଟିଏ ପକେଇଲେ ଯେମିତି କୌଣସି ପାଣି ଫୋଟକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିରେ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଣ ହେଲା ନାହିଁ? ବୁଦବୁଦ ନଦୀ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଫୋଟକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଳ କେବଳ କିଭଳିଆ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା? ଫି ଫି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। କୃତ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଫି ଫି ଗର୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିବ ଦେଖିବା। କଣ ହେଇଛି ନା ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ। ଏଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିରାଶ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଉପାୟ କଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଏ ସେ ବରୁଣ ଦେବତା? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ
पंचभूतर अधिष्ठाता देवता रही जेभली जलर देवता वरुण को कहुए तो वरुण को प्रसन्न करने से उद्यम आरंभ कले एवं उद्यम स्वरूप कौन कले बिना सनरे शयन से दर्भ शयन जे एठी विनाशन अर्थात खाद्य ग्रहण न करी उपवास रही निराहार रही से कौन कले एवं आउ कौन कले प्रथमे तो उपवास रही चिंता कले एवं तापरे शयन से दर्भ शयने अर्थात जेतेबेले भी से शଯ୍ୟା ग्रहण कले सेतेबेले दर्भ अर्थात कुश शଯ୍ୟାରେ शयन कले एही बड़ी भाबरे निष्ठार सहित से तपस्या कले वरुण देवता को पिला माने दर्भ अर्थात कुश जहा कि हिंदू धर्म रे एक पवित्र घास बोली ग्रहण करा जाए तार अग तार मूलटा को ब्रह्मा मध्य को विष्णु एवं अग को तार जो मूलटा रही शेषटा ताकू महेश्वर बोली ग्रहण करा जाए कहा जाए जे कुश शଯ୍ୟାରେ बा कुश आसन रे बसी ध्यान तपस्या कले शरीर विशेष ऊर्जा बा शक्ति विच्छुरित हुए तेणु यह पवित्र बोली धरा जाए से ही दर्भ शयन रे से तपस्या करने आरंभ कले वरुण देवता को प्रसन्न करने को आरंभ कले ये गला रामंकर पक्षर जहा कार्यक्रम चलीथिला वर्तमान काव्य रे उपेंद्र भंज रावण पक्षर कथा कहउचंती बुधे सुन अन्य प्रसंग को दश शिर एठारे बुधे बोलिकी संबोधन करूचंती काहाकू पाठक माननकू उपेंद्र भंज खूब चतुरतार सहित निज काव्यर पाठक को पंडित बोली कहउचंती कारण साधारण व्यक्ति तांकर काव्य बुझिकी रस ग्रहण करबा संभव नुहे तेणु कहउचंती हे पंडित गण सुन अन्य प्रसंग कथा सुन किए ना दश शिर 10टी शिर जहार सी होचंती रावण तेणु दश शिर कौन करुथिले सीए बरगिला से सुख सारण करी चारजे अर्थात बरगिला अर्थात पठेइले काहाकू पठेइले सुक एवं सारण तांकर दुईटी मंत्री को जो माने कि मायावी राक्षस थिले तांकू से कौन भाबरे पठेइले तांकू चार करी पठेइले दूत जे कि तांकर वार्ता बाहक भाबरे तांकू से प्रेरण करिथिले तापरे देखिबा विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी कोपी ताबाणी पिता करिजे एठारे प्रथम वार्ता से विभीषण पाई पठेइचंती विभीषण पाई से प्रथम वार्ता पठेइचंती किए से विभीषण ना पिला माने विभीषण हेउचंती रामचंद्र रावणंकर भाई रावण जेतिकी अधर्मी थिले विभीषण सेतिकी धर्मवान न्यायवान थिले एवं नम्र भद्र थिले एवं से विष्णु उपासक थिले विभीषण बारंबार चेष्टा सत्वे रावण सीता को फेरई न देथिबारु से रामंकर प्रभु रामंकर शरणागत होइतिले एवं विभीषण जतले रामंक पक्ष रहिले कोन हला ना तांकर धर्मर भारटा बढ़ी बढ़ी गला एवं रावण पक्ष रे अधर्मर भार बढ़ी गला तेणु रामंकर पक्ष रे धर्मर भार को कमे देबा पई विभीषण को से फेराई आनिबा पई आयोजन करथिले एवं वार्ता पठेइतिले कहितिले विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बड़ भाई बाप समान पिता अर्थात बापा एवं सरी माने होची समान बुझी न बुझी कोपी ताबाणी पिता करिजे किछि बुझी न विचारी किरी किछि न बुझी न विचारी बड़ भाई कौन टिके कहिदेला बोली बाणी तार कथा कौन कहिदेला बोली कोपी अर्थात क्रोधित होई मुह आड़े मुह बुलेई अर्थात असंतुष्ट होई सही कथारे असंतुष्ट होई चली जावाटा कौन उचित यही वार्ता से सुख सारण द्वारा विभीषण पाखक पठेइथिले तापर देखिबा विभूति की भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ पुळे जनमी शरण की कारण जे विभूति को भुंजुथिलु एडी विभूति अर्थात एठारे विभूति होची विशेष स्वतंत्र ध्यान देबा बा जहा कि रामचंद्रंकर आकर्षण करथिला विभीषणଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠି आशीर्वाद बा आशीष ମଧ୍ୟ କୁହା ଯାଇ ପାରେ ତେଣୁ विभूति भूषण विभूति अर्थात भस्म जहार शरीरर शोभावर्धन करे अलंकार सदृश भूषण सदृश तांकर शोभा को रूप को द्विगुणित करे सी होचनी विभूति भूषण अर्थात रामचंद्र एबे रामचंद्रंकर आशीष भिक्षा करिबा लाभ करिबा कोन दरकार कहा पई बड़ पुळे जनमी शरण की कारण जे जेते बेले बड़ कूल जने जन्म ग्रहण करिछि ता पई रामचंद्रंकर आशीष भिक्षा करिबा कोन दरकार तार शरणोपन्न हवा कोन दरकार एठी बड़ कूल कहा पई कहा जायछि एठी रावण निजर कूल को बड़ कूल बोली कहिसंती पिला माने जेते बेले प्रसंग आसीछि आमे रावणर कूल संपर्क रे जानिबा आमे जानिछु सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर पुत्र थिले पुलस्त्य एवं पुलस्त्यंकर पुत्र थिले ऋषि विश्रवा ऋषि जे कि केकसी नामक राक्षसी को विवाह करथिले
ଏବଂ କେକସିଙ୍କର ଯେତିକ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଖରାପ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଶୂର୍ପଣଖା ଏବଂ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଭୀଷଣ। ଏଇଠି ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କୂଳ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣକୁ ତାଙ୍କର କୂଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ପୁଣି ଅନ୍ୟର ଶରଣଗତ ହେବା କଣ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା କଣ ଦରକାର। ତ ଏଠାରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ କୂଟନୀତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ପକ୍ଷର ଧର୍ମକୁ କମେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗଦ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦ ଯିଏକି କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବାଳି ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ବାଳି ଯିଏକି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଅହଂଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଳିକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା ଅଙ୍ଗଦ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଏଠି ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଝଗଡା ଲଗାଉଛି। କଣ ନା କହୁଛି ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତା ଶତ୍ରୁକୁ ଭକ୍ତି କଲେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ କି? ପାଦ ରଚାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲଗେଇ ପିତୃବ୍ୟ, ଏଠି ପିତୃବ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଆମ ଭାଷାରେ କାକା। ତ ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଗ୍ରୀବ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ କଳି ଲଗେଇ ବାହୁଡା ଓ ସୈନ୍ୟ ଯେ ବାନର ସେନାକୁ ଫେରେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କୂଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାୟସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିହାୟସର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକାଶ, ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ପକ୍ଷୀ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆକାଶ କୁହାଯାଉଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିହାୟସେ। ବିହରି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚରଣ କରି ଉଡି ଉଡି ଯାଇ, ସାଗର ପାରି ହେଲେ, ଜିଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିତି ପାରି ହୋଇ ଗଲେ କୋଉ ରୂପରେ ନା ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ବର୍ତ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଣ୍ଟେଇ ପକ୍ଷୀ। ଏ ବର୍ତ୍ତକର ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ଧୃତ ମାନେ ହେଲା ଧାରଣ କରି, କେ ଟିହୋ ଶବ୍ଦ କରି, କେ ଶବ୍ଦ କରି, କେ ଟିହୋ ହଉଛି ସେ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଉଡି ଉଡି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ଦୁଇଟି ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଯିଏକି ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତକର ରୂପ ଧରି ଯାଇଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରହାରରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତକର ରୂପ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାମ ପକ୍ଷରେ କାହାରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା କେବଳ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଖବର ପହଞ୍ଚେଇବା। ଦୂତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଚାର ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ଆଜିକାର ଯୋଉ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ। ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଗୋଟିଏ ରୀତି ହଉଛି ସମାସ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 10 ଶିର ରାବଣକୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ଯାହାକି ସମାସର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏଠି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ଯେମିତି 10ଟି ଅଛି, ଏବଂ ପରପଦ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଯୋଉ ପୂର୍ବପଦ ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସମାହାରକୁ ବୁଝଉଥିବ, ତେବେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହୁଏ। ସେଇଭଳି 10 ଶିରକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇପାରୁଛି, କଣ ନା 10 ଶିର ଯାହାର। ଏଠି ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ତାର ଅର୍ଥ ଯାହା, ସେ ଅର୍ଥ ଲୋପ ପାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେମିତି କି 10ର ଅର୍ଥ, ଶିରର ଅର୍ଥ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖୁନି, ନୂଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 10 ଶିର କହିଲେ କେବଳ ହିଁ ଆମେ ରାବଣକୁ ବୁଝୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ, ଶୁକ ସାରଣ ବୋଲି କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଶୁକ ଓ ସାରଣ, ଶୁକ ସାରଣ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଓଟି କଟିବ, ଶୁକ ସାରଣ। ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଲା, ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ଉଭୟର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ସେଇଭଳିଆ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ, ବିଭୂତି ଯାହାର, ଭୂଷଣ, ଏଠି ବିଭୂତିର ଭସ୍ମ ଅର୍ଥ, ଭୂଷଣର ଅଳଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କହିଲେ କେବଳ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଛି, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଯାହା ବୁଝିଲ ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି?
उत्तर दियो पिला माने। वैदेहिक विलास। बहुत वैदेहिक सुंदर, विलास। बहुत बढ़िया। वैदेशिक विलास एथिरे आमे देखुचु पिला माने महाभारत से लेखि नांती, रामायण रो ताको भिन्न रूप से वैदेशिक विलास भाव लिखिचंती एवं लावण्यवती तांकर काल्पनिक काव्य। तेणु ठीक उत्तरटी होउची वैदेशिक विलास। कवि सम्राट भावे केउ कवि चिरनमस्य? ऑप्शन क उपेंद्र भंज। बहुत बढ़िया, मु बहुत उपेंद्र भंज। दुई जन को शाबाश। से कवि सम्राट भाव में ख्यात अर्जन कर कहीं पिला माने से होचंदी विशेष शब्द कवि, अर्थ कवि, भाव कवि। तेणु तांकु यथार्थ रे कवि सम्राट बोली कहा जाए। तेणु से होचंती उपेंद्र भोज। ये होची ठीक उत्तर। वैदेहिक विलास काव्यटी केउ आद्य वर्ण नियम रे रचित? टीपीएस हाई स्कूल बनपाली को वैदेहिक विलास ब ब ब ब आद्य नियम रे रचित। तुमे देख तुम बही रे कविता को देख, प्रत्येक श्लोकर प्रथम अक्षर ब रही, ब रे आरंभ होइछि देखि पारुछ। तेणु ब आद्य नियम रे रचित। बहुत बढ़िया। वर्तमान परवर्ती प्रश्न को जीवा। वरुण को प्रसन्न करिवा पई रामचंद्र कौन करथिले? वरुण को प्रसन्न करिया पे रामचंद्र कौन करथिले? ऑप्शन गुडी को देख, ठीक उत्तरटी को पढिबो। कौन थिला? अनाहारे। अच्छा, वीरत्व प्रदर्शन अनाहारे कुशसज्जारे। ठीक अछि। ऑप्शन क अनाहारे कुशसज्जारे, अनाहारे कुशसज्जारे से शयन कले एवं ता व्यतीत खाद्य ए जो उपहास माने उपवास रही एवं एटा होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। रावण काहाकू चार करी पठाइथिले? चार अर्थात वार्तावाहक। अन्य स्कूल भी कहवा को चेष्टा कर। वर्तमान अन्य स्कूल कहवा। बहुत बढ़िया। रावण काहाकू चार बा वार्तावाहक भाव में पठाइथिले? सुख सारण को वार्तावाहक भाव में पठाइथिले, कारण से माने थिले तांकर मंत्री। वर्तमान परवर्ती प्रश्नर उत्तर टीपीएस हाई स्कूल देव। एवं अंगदंकर पितांक नाम कौन थिला? सुग्रीव। अंगदंकर पिता दीटी अर्थ देख। एटी तुमर टिके संदेह आसुची, तेणु मु कहि दउची, संदेह आसुची कहि दउची। देख, अंगदंकर गोटे शब्द कविता रे व्यवहृत होइची पितृव्य। पितृव्यर ठीक अछि, सुनि नियो प्रथमे ए बुझी जाओ भल भाव जेमती द्वितीय थर भूल हबनी। पितृव्यर अर्थ हेउची बापांकर सान भाई। तेणु तांको बापा बाळी थिले एवं बाळींकर सान भाई थिले सुग्रीव। तेबे एठी अंगदंकर पितांकर नाम कोन हबो? बाळी हबो। बुझी पारिलो? वर्तमान परवर्ती प्रश्न को जीवा। पिता शत्रु ठारे भक्ति प्रदर्शन द्वारा कोन अर्जन हुए नाही? चटेनपाली हाई स्कूल को पिता शत्रु ठारे भक्ति प्रदर्शन द्वारा कोन अर्जन हुए नाही? पुण्य अर्जन हुए नाही। शाबाश। पिला माने तुमे थरटे कहले भी पूरा स्पष्ट भाव में सुना जाउची। तेणु यार उत्तर होची कोन? पुण्य। बहुत बढ़िया। वर्तमान अन्य स्कूल कहबा को चेष्टा करिवो। अन्य स्कूल वर्तमान कहबो बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे। कवितार ए पंक्तिटी को देख एवं एठी बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे एहा काहा उद्देश्य रे कहा जायछि? ए जो बड़ कूले, ए जो बड़ कूल कथा कहा जायछि पिला माने, ए बड़ कूले काहा पई? विभीषण। ठीक अछि। वर्तमान तुमे ही कह विभीषण केउ कूलर थिले? तांकर पिता किए थिले कह? टीपीएस हाई स्कूल प्रथमे कह। विभीषण कहला किंतु से को कूलर थिले? तांकर पिता किए थिले? रावण, विभीषण, कुंभकर्ण एमानकर पिता किए थिले? को ऋषि थिले? ता भी जानिबा कथा। आमे आलोचना करिचो। ब्रह्मांकर पुत्र थिले पुलस्त्य एवं लेखिकी रख पिला माने ब्रह्मांकर पुत्र थिले पुलस्त्य, पुलस्त्यंकर पुत्र थिले विश्रवा एवं विश्रवांकर संतान होचंती रावण, विभीषण, कुंभकर्ण एवं शूर्पणखा। तेणु तांकर पिता किए थिले? ऋषि विश्रवा थिले। लेखिकी रख। तेणु तुमे जानिबा कथा से केमती बड़ कूल। ता परवर्ती प्रश्न केउटी उपेंद्र भंजंकर लिखित पद्यात्मक शब्दकोश डिक्शनरी तांकर से जो गोटे शब्दकोश लिखिचंती
ସେ ଶବ୍ଦକୋଷର ନାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୁହ। କୁହ। ଗୀତା ବିଧାନ ତୁମେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ବିଧାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଡିକ୍ସନାରୀ। ଏଇ ଡିକ୍ସନାରୀ ସେ କାହିଁକି ରଚନା କଲେ? କଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦକୋଷ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ କହିଲ? କଣ ପାଇଁ? ବହିରେ ପାଇବନି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଇ ଗୀତା ବିଧାନ ସେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଏଇଟା କୋଉ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ସବୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଏଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝି ହେବା ଭଳି ବା ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ, ବୁଝି ପାରିବା ପାଇଁ ନିଜ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୋଷ ବାହାର କଲେ, ଯୋଉଟା କି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଗୀତା ବିଧାନ। ବହୁତ ବଢିଆ, ସାବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ସୀତାରାମ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଛିଡା ହେଇଥାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କୁହ, ବୈଦେହୀଶ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ସୀତାରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ନା ବରୁଣ? କଣ ହବ? ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଠି ସନ୍ଦେହ ରହିପାରେ। ବୈଦେହୀଶ, ବୈଦେହ, ଏଇ ବୈଦେହୀ କିଏ? କୁହ, ବୈଦେହୀ କିଏ? କୁହ। ସୀତା। ଠିକ ଅଛି। ବୈଦେହୀଙ୍କର ଈଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ। ବୈଦେହୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ ବୈଦେହୀଶର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ବୈଦେହୀଶର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଲୀଳା। ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ବିଳାସର ଅର୍ଥ କଣ କହିଥିଲି? ବିଳାସ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି? ଲୀଳା। ରାମଲୀଳା ବା ରାମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲୀଳା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଲୀଳା ରଚିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲା। ସାଧାରଣ ମାନବ ପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାବହକ ଥାଏ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଳାସ ବା ଲୀଳା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଙ୍କର ଈଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲୀଳା। ଏବେ ରାମଙ୍କର ଲୀଳାରେ କଣ ସୀତା ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ରାମଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଆସିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ରାମାୟଣ କହିଲେ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ବୁଝୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଲୀଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କି ବେଶ ଧାରଣ କରି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିଲେ କୁହ? ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ କୁହ, କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତକ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ? କଣ ଦରକାର ପଡିଲା? ସେମାନେ ତ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତକ ବେଶ କାହିଁକି ଧାରଣ କଲେ? ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି କାହିଁକି ଧାରଣ କଲେ? କଣ କୁହ, ଆଉଥରେ କୁହ। ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତ ରାକ୍ଷସ, ସେମିତି ବି ଉଡି ଉଡି ଆସିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ କାହିଁକି ଧାରଣ କଲେ? ସେମାନେ ତ ରାକ୍ଷସ, ଉଡି ଉଡି ଆସିପାରିବେ। ଏପଟୁ ହନୁମାନ ଉଡିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେପଟୁ ସେମାନେ ବି ଉଡିକି ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ରୂପ ବଦଳେଇବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? କାହିଁ ବଦଳେଇଲେ ରୂପ? କାହିଁକି ନା ଶୁକ ସାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଖବର ଆଗରୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଭୟ ପାଇଥିଲେ, ଡରିକିରି ସେମାନେ ରୂପ ବଦଳେଇକି ଯାଇଥିଲେ।
ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ସାରଣ ବେଶରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରିଦେବେ। ଏଇ ଭୟରେ ସେମାନେ ସୁଖ ସାରଣ ବର୍ତ୍ତକର ରୂପ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ କେଉଁ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ? କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତକ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସାବାସ, ବହୁତ ବଢିଆ ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ, ପିତୃବ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ହବ? କେଉଁଠି ପିତୃବ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ବହୁତ ବଢିଆ, ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଭାଷାରେ ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇକୁ କଣ କହୁ? ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ କଣ କହୁ? କକା। କକା ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ ନା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଗ୍ରୀବ। ହେଲା, ତ ପିତୃବ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ବଡ ପୁଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣେ? ବଡ ପୁଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣେ? ଏଠି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କାହାର ବଡ ପୁଳ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି କହିଲ ଦେଖି? ଏଇ ସମାନ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅପସନ ରେ ଆମେ କାହାକୁ ବାଛିଥିଲେ? ସେଥିରେ କାହାକୁ ବାଛିଥିଲେ? ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, କାରଣ ରାବଣ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଉଭୟ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଥିଲେ, ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ ରେ ରାବଣ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାମ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଳର। ଅଙ୍ଗଦ ମଧ୍ୟ ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କଣ ରହିଲା? ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଥିଲେ, ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହନୁମାନ, ଏବଂ ରାବଣ ଯିଏକି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କବିତାରେ ଯେହେତୁ ରାବଣଙ୍କର ବଡ କୁଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ତେବେ ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ରାବଣ ହେବ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। କବିତାର ପାଠିତ ଅଂଶରୁ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ବାଛି ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଅଧିକା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାର ପ୍ରଥମ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ତୁମେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିଜେ ଲେଖିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାର ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।